వెల్కమ్ టు ది బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. స్వాతంత్రానికి పూర్వం సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటే మన ఫస్ట్ లోక్సభకి తొలి స్పీకర్గా పనిచేసినటువంటి అంటే తొలి భారతీయ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసినటువంటి విఠల్ భాయ్ పటేల్ ఆయనకి సంబంధించినటువంటి స్మారక సభలో అంటే దాదాపు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి నేపథ్యంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల స్పీకర్లు డిప్యూటీ స్పీకర్లతోటి నిర్వహించినటువంటి సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి ఉండి ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ కరుమూరి రఘురామకృష్ణరాజు గారు లియాస్ త్రిపులార్ చట్టసభలు ఎలా నడవాలి, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దాని మీద చాలా కీలకమైనటువంటి సూచనలు చేశారు. చట్టసభలకి సంబంధించి ముఖ్యంగా స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి తొలినాళ్లలో 135 రోజుల సగటున నడిచేది పార్లమెంట్ అనేది. ప్రతి చట్టానికి సంబంధించి ప్రతి బిల్లుకి సంబంధించి కూడా కూలంకషంగా చర్చలు జరిగి అప్పుడున్నటువంటి మేధావి వర్గం సరైనటువంటి నిర్ణయాలు, అది ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షం కలిసి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలుగా ఉండేవి. కానీ ఈ రోజుల్లో అది కరువు అయిపోయింది. సో తాను ఎంపీగా ఉన్న 17వ లోక్సభలో సగటు పని దినాలు కేవలం 55 రోజులు మాత్రమే అని చెప్పారు. అలాగే రాష్ట్ర అసెంబ్లీల సగటు దినాలు 35 నుంచి 40 మధ్యకే పరిమితం అయిపోయాయంటూ ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సో ఆయన మాట్లాడినటువంటి వీడియోని ఒకసారి పూర్తిగా మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ से ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री के रघु रामकृष्ण राजू. Thank you, Honorable Speaker sir. And brief, please. Very brief. I'll be a role model. Not required. Thank you, Honorable Speaker sir, and my dear colleagues. As many people have dealt with the democracy from Itihasas, Puranas, history, I don't want to deal with that, and I would like to restrict my little speech with regard to the present democracy, what we are facing. And it's indeed an honor to be a part of this great visionary. Viఠల్ Bhai Patel ji is on the eve of taking charge, the 100th year, to be in the same very premises, in this august premises. The main point today, what we are all facing is there real democracy in our assemblies? And the number of days that if we see in the first Indian Parliament, it had run for almost 135 days, and last, when I was in the Parliament in the 17th Lok Sabha, the average number of days has come down to 55 days per year. And in our assemblies, today I was interacting with 5-6 colleagues. They were telling it has come down to 35 days. The upper limit what I heard was only 40 days. Is this the way that we are going to protect the democracy? The number of days have to really go up. Constitution said the gap should not go beyond 180 days, and many places, even including my state, we are having session after 180 days just to meet the constitutional obligation. No democratic obligations are being met. So we have to take, to honor the great, the first president of the Central Legislative Assembly, if we have to really honor him, instead of praising, let us all take oath that somehow we will have to insist on some resolution, how they have made 180 days mandatory to have the session in between. Let us, many forums we all have been discussing that a minimum of 60 days instead of 90 days the House has to run. Otherwise they are making ordinances and we are only having the mockery of the democracy, but no real democracy which has existed ages back, as many of our friends said. So let us pledge in honor of Honorable Viఠal Bhai Patel ji that we all must have financial independence. Depending on executive too much is incorrect for legislature, and judiciary is getting importance, executive is getting importance, so the dependence of legislature on executive, and they are only bringing ordinances, no discussion, nothing. So where are we heading towards? So let us, I think our friend said in Bangalore we are all meeting, let us decide on some concrete steps, those have to be initiated, and let us pay the real tribute to the great Viఠal Bhai Patel ji. This is my humble submission, sir. Thank you. చూసారుగా. సో అక్కడ ఆయన మాట్లాడినటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ 2 సమావేశాలు జరగాలి, 2 సమావేశాల మధ్య గరిష్ట కాలం 180 రోజులకి మించకూడదు అనేటువంటి రాజ్యాంగ నిబంధనని చాలా రాష్ట్రాలు, మన రాష్ట్రం కూడా కేవలం ఆ పరిమితిని చేరుకునేలా మాత్రమే పాటిస్తున్నాయి. ఇది సరైన దిశ కాదు అంటూ ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ 2 సమావేశాలకి ప్రజాస్వామ్యాన్ని దృఢంగా నిలబట్టాలనే
ఈ చట్టసభల పనితీరుకి సంబంధించి పని దినాలు కనీసం ఏటా 60 రోజులకి పెంచాలి, 60 రోజులకి పెంచాలి అని చెప్పి ప్రతిపాదిస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీనికి సపోర్ట్గా రావాలి అంటూ ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కేవలం 5 రోజులో 10 రోజులో 15 రోజులో శాసనసభ నిర్వహించేసి రెండింటి మధ్యలో 180 రోజుల పరిమితి ఉండాలి కాలం అనేది సభ మళ్ళీ అవ్వడానికంటే వేసవి సమావేశాలు జరిగితే మళ్ళీ ఒక 180 రోజులు లేదు 6 నెలలు, మళ్ళీ వర్షాకాల సమావేశాలకు ఒక రోజు అయిపోతున్న తర్వాత శీతాకాల సమావేశాలు, ఇలా 3 సార్లు మాత్రమే జరిగి 3-15 45 రోజులు, మ్యాక్సిమం 50 రోజులు సభలు. ఇవి కాకుండా అత్యవసరంగా సమావేశం అయ్యేటువంటి సభలు మహా అయితే ఇంకొక 10 రోజులు ఇవే ఉంటున్నాయి తప్ప అసలు చర్చలు సహేతుకంగా సాగడం లేదు, సరైన రీతిలో సాగడం లేదు. మొదట్లో జరిగినట్టుగా ఇప్పుడు చర్చలు లేవు. వీటన్నిటి పనితీరు కూడా ఖచ్చితంగా మార్చాలి అంటూ ఆయన చేసినటువంటి ప్రసంగం ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఆలోచింపజేస్తోంది. అలాగే ఈ ఆర్డినెన్సుల పరిపాలన మీద ఆధారపడకుండా చర్చలకి సమాలోచనలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. శాసన వ్యవస్థ బలంగా నిలవాలి అంటే నిర్మాణాత్మక చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందంటూ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు గారు చెప్పడం అనేది జరిగింది. సరే, దీని మీద చాలామంది చాలా రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అనేక మంది వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. సెంట్రల్లో ఉన్నది వాళ్ళ గవర్నమెంటే, స్టేట్లో ఉన్నది వాళ్ళ గవర్నమెంటే కాబట్టి దీనికి సంబంధించి చర్యలు వాళ్లే తీసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చర్యలు వాళ్లే తీసుకోవచ్చు అని. సో ప్రజా ప్రయోజన కోణంలోనే చట్టసభల్లో వాదోపవాదాలు ఉండాలి అని అమిత్ షా అంటుంటే కనీసం ఏడాదికి 60 రోజులైనా నిర్వహించాలి అంటూ రఘురామకృష్ణరాజు గారు చెప్పడం, ఈ రెండు కూడా ప్రస్తుతం చాలా ఇంపార్టెంట్గా మిగిలినటువంటి వ్యాఖ్యలు. ప్రజా ప్రయోజనాల కోసమే ఉండాలి. ఇప్పుడు చట్టం చేస్తున్నారు, కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టం ఏదైతే ఉందో 30 రోజుల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే అరెస్ట్ అవుతారో క్రిమినల్ కేసులో, మంత్రులు కానీ ఎంపీలు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు 31వ తేదీలో బెయిల్ పొందలేకపోతే 31వ తేదీన వారిని పదవి నుంచి పీకేయచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. సో దీని మీద సహేతుకమైనటువంటి చర్చ జరగాలి. బిల్లు తెచ్చేశారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా దాన్ని వ్యతిరేకించేయాలనేది ప్రతిపక్షం, మేము బిల్లు పెట్టేశాం కాబట్టి ఆమోదించేయాలి అంటూ అధికార పక్షం దీని వాదోపవాదాలకు పోకుండా అసలు బిల్లు ఏంటి, బిల్లు ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది, దాని ఆవశ్యకత ఏంటి, దీంట్లో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు ఏంటి, ఏవి ప్లస్లు ఏవి మైనస్లు, ఏవి తీసేస్తే దీన్ని సహేతుకంగా మనం నిర్మాణాత్మకంగా ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయగలుగుతాం, ఇలాంటిదంతా కూడా ఎటువంటి గొడవలు నిరసనలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీని మీద మాట్లాడి ఒకవేళ వాటికి అర్థం కాకపోతే అర్థం చేసుకునేలాగా మిగతా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుని వారి అభిప్రాయం చెప్పేలాగా సభలు నడవాలి అని చెప్పి. ఎందుకంటే మోడీ గారు చట్టం తీసుకొచ్చారు, ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, ఆయన పేరు కూడా అందులో పెట్టుకున్నారు, అవసరమైతే ప్రధానిని కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి విధంగా, ఆయన కూడా పదవి నుంచి దించొచ్చు అనే విధంగా ఈ చట్టం చేయబడుతుందంటే అమిత్ షా చెప్పారు. దానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి ఆలోచన ఏంటి, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అయ్యి ఢిల్లీలో జైలు నుంచి అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పనిచేసినటువంటి తీరు మీద చట్టం తెచ్చారని చాలామంది అనుకున్నాం. అయితే ప్రధాని వ్యాఖ్యల పరంగా చూస్తే ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటేనే, ఒక కేసు ఉంటేనే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి అర్హత అనేది ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం 55 రోజులో ఎంతో సంథింగ్ ఒక 3 రోజులో 24 గంటలో ఉంటేనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుంచి కూడా తొలగించవచ్చు. మరి ఇలాంటిది ఉన్నప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులకి, ఆల్ ఓవర్గా ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకి ఇలాంటి చట్టం ఎందుకు ఉండకూడదు అనేది ఆయన చెప్పింది. మరి సిబిఐ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇవన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నాయి కదా, స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థలు పేరుకైనప్పటికీ మరి అవి అరెస్ట్ చేస్తే ప్రధానమంత్రి కానీ హోంమంత్రి కానీ ఊరుకుంటారా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి చాలామంది అడిగారు. దానికి క్లారిటీ ఇవ్వకుండా చట్టానికి సంబంధించి ఎటువంటి లాజిక్ చెప్పినా ఎవరు నమ్మరు. సో దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్చ అనేది జరగాలి, అది రాష్ట్రాలైనా సెంట్రల్ అయినా. సో దీన్నే RRR అంటున్నారు, కనీసం 60 రోజులకి పెంచండి, చర్చలు జరగాలి ఖచ్చితంగా. అలాగే 60 రోజులకు పెంచడం వల్ల ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం వారు చెప్తున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటిది గతంలోలా కాదు, ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటిది ఏంటి, ఖర్చు బాగా పెరిగింది, నిర్వహణకి ఖర్చు బాగా పెరిగింది. మరి దాన్ని తగ్గించడానికి కూడా పెద్దలందరూ కూడా కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ప్రజలు దీన్ని ఖచ్చితంగా ఆమోదించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ బిల్లులు ఆమోదించేయడం అనేది చూస్తే కనీసం చర్చ జరగకుండా 17A గతంలో మనం చూసాం, దానివల్ల ఎంత నష్టం జరిగింది, ఏం జరిగింది అనేది. సో ఇక్కడ కొన్ని పార్టీల బలాబలాలకి ఈ చట్టసభలు అనేవి వేదిక కాకూడదు. ఇది ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు, అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ. సో అక్కడ ప్రజల కోసం మాత్రమే చర్చ జరగాలి. మా బలం ఎంత ఉందంటే మా బలం ఎంత ఉంది, మేము మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం అనే రీతిలో ఉండకూడదు అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకుంటున్నటువంటి అంశం. పైన కింద కూడా అధికారంలో వాళ్లే ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి సరైనటువంటి నిర్ణయం వాళ్లే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ ప్రజలు చెప్తున్నటువంటి విషయం. మరి మీరేమంటారు, చట్టసభల పనితీరు ఎలా ఉంది, అలాగే ఈ 60 రోజుల పెంపు అనే దాని మీద రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఇచ్చిన సూచనల మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.